अमली रूप देने वास्ते जो अभी ये जगह तैयार किया उसे डिस्कशन हुई, चिंतन मंथन किया गया। सारे साथियों वालों सब तो पहले आप गल की कि तनख्वाह जी एक घर के सब मिलनी चाहिए है। वो आप कोशिश करके ये करना पंजाब के समूह कर्मचारी आप कोशिश कि 8 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती या कई बार नहीं मिलती, वो जिस तरह सरकारी राज में पहली चीज तनख्वाह उन्होंने खाते में ये जरा जगह दूजा नंबर साढ़ा पौधा रिकॉर्ड दिया। फिर आप जोड़े कर्मचारी मेरे भरा बेटे पंचायत सकत्तर प्रमोद सिंह मलकीत सिंह और होर भी पंजाब के कई कर्मचारी आ जोड़े 3 साल तो रिटायर हो चुके हैं, पर उन्होंने अजे तक पेंशन नहीं लगी। इन्होंने एक केस भी आ गया था जो मैं पिछले समय के एक ग्रुप के पाया सी, उसकी जी तरीक है हाईकोर्ट ने 1 मौत का समा दिता है। सारे ने पढ़िया 24 तरीक को ऑर्डर हुए तो 24 तरीक के 24 तरीकों को 1 महीने का समय तो बाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है भी इन्हों की जी पेंशन है वो नियमों के अनुसार लगाई जाए। अगर 24 तो बाद नहीं होगी फिर सब दोबारा हाईकोर्ट के इन्होंने सरकार के खिलाफ वो मोर्चा चुकांगे। फिर अगली गल असीं कीती आ पंचायत समितियां जिहड़ी आमदन आ वो आम तौर पर आपां नूं पता दफ्तरां विच पई रहिंदी आ और साडे ऑफिसर सरदार उहदा किस तरह महसूस करदे ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता ਮੈਨੂੰ भी पता ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ समिति दियां उन्हां दा किदां महसूस हुंदा किदां बिल पाए जांदे आ। असीं कोशिश करांगा कि वो जिन्ना भी फर्ज आ वो पंजाब के जड़ के विच मीरा के उत्थे पहुंचे। ये साडा एजेंडे का एक विषय है। उस तो बाद ये विषय तुसीं वेखिआ साडे जी साहब वो भी फील्ड जाते हैं, उन्होंने 3000 तो लाके 2500 रुपए तक का उन्होंने तेल डीजल जो दिता जाता सानू पंचायत तक कुछ नहीं मिलता। असीं उत्ते पहला दिन जा रहे हैं कि मेरा ही इन्ना दिल दुखी आ, पर साडे अज ब्लाक प्रधान जी धर्मिंदर सिंह जी बोल गए थे। अज मैं देखा कि साडे तो वध दिल उन्होंने दिल बेशक साडा दुखी आ पर अं दिल अपना हारे। और अज अं बड़ी खुशी आ अज जी आप संघर्ष की जी रूप रेखा जी लिखन जा रहे हैं बड़े गलत स्थान तो लिखन जा रहे हैं तो इस उस परमात्मा की कृपा है। बाकी एक तरह मैं सोशल मीडिया पर देख रहा साढ़े मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि किसी भी मोटरसाइकिल उत्ते या गड्डी उत्ते तुसीं भगत सिंह की फोटो देखोगे तो समझ लो कि वही बंदा भले काम का है, वही जज्बा साढ़े प्रधान सुखपाल सिंह गिल के बच्चे और इन्हों उत्ते इन्ने जुल्म तसद्दुद होए ने और एक क्रश नहीं होए अपनी इन्हां दी हिम्मत जिहड़ी आ बरकरार और इस हिम्मत के बरकरार होने करके साडा हौसला और साडी हिम्मत जागी आ और साडी जागदी जमीर आ जिहड़े अज आपां इत्थे पहुंचे हैं। कांग्रेस सरकार ने जो कैप्टन मुख्यमंत्री बना सी 2002 ते आपां पता कि आपां कितना संघर्ष करके नौकरी प्राप्त की है। आपां भी वैल्यू पता है आपां कदर करते हैं अपनी नौकरी की कदों सीरीज होंगे जो संघर्ष प्राप्त की हो। सरदार गुरजीत सिंह बराड़ को खाड़ी के परोस के प्रधानगी मिली है क्योंकि उस वक्त ना किसी ने प्रधान चुनिया सी ना कोई चोन हुई सी, बस जो अगे लगे हुआ से प्रधान बनाता तो उन्होंने कट के किया सानू 0। असीं बड़ी मेहनत की सारे ने पैसा मेरे वीर जो पंचायत सकत्तर भी आए हुए हैं असीं सारे इस काम लिए आए हुए हैं कि असीं अपनी यूनियन को मजबूत करिए ना कि आप यहो जिहा साथ दईए कि यूनियन जिस तरह अगे हैंडीकैप बन गई है ना आप हैंडीकैप यूनियन नहीं बनानी क्योंकि सारी यूनियन को एक
पासे ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਤੋਂ 4,000 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-10 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि आप सारे सेक्रेटरी बनेंगे पंचायत साहब बनेंगे ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਫੋਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੈਸੇ ਹਾਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ 2004 ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਂਗਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਪੱਖ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਜੀਵਨ ਜਾਂ ਬਾਗ ਪੱਖ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਠ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਹ